recording. Okay, in this particular practical, we are going to discuss, just a minute. We are going to discuss one project on preparation of contour map. Okay, by using the block contouring. Okay, and we will take the reference of the this virtual lab which we are having it. Okay, by referring that we will see how to draw a contour map. Okay, what is the aim of this practical? To draw contour lines of equal elevation of a land surface represent the topography of the terrain. The contour lines म्हणजे काय? These are the lines having the equal elevation. Okay, or equal RL, and when we connect those lines, we get the idea of that particular terrain. म्हणजे ती जमीन कशी आहे त्याची आपल्याला आयडिया येते. Okay, now we will see the theoretical part. If you go for the introduction part, the contouring in surveying is the determination of elevation of various points on the ground surface. ठीक आहे, याच्यामध्ये काय करतो आपण? We determine the elevation of various points on the ground surface. वेगवेगळे जे पॉइंट्स आहेत त्यांचे आपण RL फाइंड आउट करतो. ओके, and then fixing these points of the same horizontal position in the contour map. त्याच्यानंतर ज्या पॉइंटची RL ही सेम असेल, इक्वल असेल, असे पॉइंट्स आपण कनेक्ट करतो. So that when we connect such points, we get the contour map, and that line is called as a contour line. Okay, so this experiment is useful to carrying out the contouring in the field. Okay, what we are going to discuss in this particular practical is to get the idea about plotting a contouring on a ground. Okay, now we will see the principle. The spot elevation of various points are measured on the ground, and points of equal elevation are joined by smooth line known as a contour line. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, मेन प्रिन्सिपल काय आहे प्रॅक्टिकलचं, तर we find out the we decide some points. Okay, then we find the RLs of these points, and after that we interpreted that result, and we connect the Rathod is saying slide is not visible. Is slide is not visible? Is it not visible? Screen is not visible? Visible, sir. Then who is this? Rathod. Please cross check what is the problem with your mobile. Please once switch come out of the meeting and again join it. You will get, because everyone is getting this screen and my voice is also. Okay, so what is the principle of this? The spot elevation of various points are measured on the ground. आता spot points म्हणजे काय, तर आपण एक ठराविक पॉइंट डिसाइड करतो आणि त्यांचं आपण इलिव्हेशन फाइंड आउट करतो, म्हणजे RL फाइंड आउट करतो, आणि त्याच्यानंतर काय करतो, वी कनेक्ट द पॉइंट्स हॅव्हिंग द सेम RL, and when we connect such points having the same RL, we get the contour. Okay, त्याचे पॉइंट कनेक्ट करणं म्हणजे थोडक्यात कंटूर काढणं. ठीक आहे. In general principle of linear interpolation, it is used to find out the elevation of other ground. ठीक आहे. Now what are the equipment that are used in this particular experiment? आता हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी आपल्याला कोणते कोणते इन्स्ट्रुमेंट वापरावे लागतात, तर लेवल, ऑटो लेवल किंवा थिओडोलाइट. ओके, दिस कॅन बी युज्ड. लेवल मध्ये ऑटो लेवल येईल किंवा टोटलायझेशन पण येतं, and theodolite is also used for giving the blocking करण्यासाठी, for making the blocks on the ground. Okay, then staff is required. This is for the measuring the elevation or RL. Then clinometer or clinoscope is also required. Okay, now what we need to do while doing this practical and what we should not do while doing this practical, we will see over here. What comes under the do's? Always access the maximum and minimum elevation values in the area to be surveyed. ठीक आहे, आपण जेव्हा सर्वे करेल, at that time we have to access the maximum and minimum elevation values in that area to be surveyed. आधी सगळ्यात पहिल्यांदा काय करा, की जो एखादा पॉइंट असेल, जो काय आपल्याला एरिया सर्वे करायचा, त्याच्या हायर इलिव्हेशनचा लोअर इलिव्हेशनचा पॉइंट जो आहे त्यांच्या आधी RL बघा किती आहे, काय. ठीक आहे, म्हणजे यू विल गेट द आयडिया वेअर यू नीड टू सेट युअर इन्स्ट्रुमेंट. ओके, always take a large number of leveling observation whenever there is a sharp change in the profile and the plan or the curvature. ठीक आहे, जिथं व्हेरिएशन असण्याचे खूप जास्ती चान्सेस आहेत. ठीक आहे, जिथं जिथं व्हेरिएशन असण्याचे खूप जास्ती चान्सेस आहेत, अशा लोकेशनला
किंवा खूप स्टीप स्लोप आहे, खूप कर्वेचर आहे एखाद्या एरियाचं तुम्हाला मेजरमेंट घ्यायचंय, तर असं खूप व्हेरिएशन असणारा जर एरिया असेल, ठीक आहे, क्लिष्ट एरिया थोडक्यात, ठीक आहे, क्रिटिकल एरिया असेल, तर तिथं जास्तीत जास्त नंबर्स ऑफ रीडिंग्स वी हॅव टू टेक. ओके, टेक अ सफिशियंट नंबर ऑफ स्पॉट लेवल्स सो एज टू कव्हर द एंटायर एरिया. आता जो काही एरिया आपल्याला चेक करायचा आहे तो पूर्ण एरिया कव्हर अप होईल एवढे तरी मिनिमम तुम्ही रिडिंग्स घ्या, ठीक आहे. यू शुड टेक द रिडिंग्स ऍटलीस्ट दॅट एरिया शुड बी कव्हर्ड, ठीक आहे. नाहीतर तुम्हाला समजा 10 एकर एरिया कव्हर करायचा आहे आणि तुम्ही कुठल्या तरी 5-7 एकरच एरिया कव्हर केला आणि यू हॅव मॅनिप्युलेटेड द रिझल्ट, इट इज नॉट टू बी डन, ठीक आहे. सो टेक मॅक्सिमम एरिया टू बी सर्वेड, ठीक आहे. सगळा एरिया सर्वे करून घ्या सो दॅट यू विल गेट द मॅक्सिमम रिडिंग्स ओव्हर देअर, ठीक आहे. सो दॅट युअर रिझल्ट विल बी realistic. Always draw a contour line in the field, ठीक आहे. When there are sufficient number of spot levels, जेव्हा तिथं sufficient number of spot level असेल, always draw a contour line in the field, as it is easy to bring out the correct shape of the contour in front of the terrain, ठीक आहे. Then use the interpolation method to draw all the contours as desired contour interval. आणि त्याच्यानंतर एकदा तुम्ही स्पॉट लेवल घेतले की त्याच्यानंतर इंटरपोलेशन करून फाइंड आउट द रिक्वायर्ड कंटूर्स, जे काही कंटूर्स रिक्वायर्ड आहे ते फाइंड आउट करा. ओके, नाउ व्हॉट यू शुड नॉट डू. ओके, आता हे सगळं सर्वे करताना कोणत्या गोष्टी तुम्ही करायच्या नाहीयेत त्या लक्षात घ्या. डू नॉट टेक आयदर व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ और व्हेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्पॉट लेवल्स ऍज कंटुरिंग इज ऑलवेज डन बाय द इंटरपोलेशन, ठीक आहे. आता इंटरपोलेशनने आपण हे कंटुरिंग करतो, त्याच्यामुळं खूप प्रोसिजर क्लिष्ट होईल. असे खूप खूप म्हणजे खूपच जास्त रिडिंग घेऊ नका, म्हणजे खूप जवळजवळ पण रिडिंग घेऊ नका गरज नसताना. का तर तसं केलं तर तुमचे कॅल्क्युलेशन खूप किचकट होतील आणि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ कंटूर. ओके, आणि असं पण करू नका की खूप कमी रिडिंग घेऊ नका, म्हणजे खूप कमी जरी रिडिंग घेतली तर इट वुड बी डिफिकल्ट अगेन फॉर यू टू फाइंड आउट द रिअलिस्टिक रिझल्ट. ओके, सो खूप जास्ती पण रिडिंग घेऊ नका, खूप कमी पण रिडिंग घेऊ नका. अकॉर्डिंग टू द टेरेन यू डिसाइड व्हॉट शुड बी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ टेकिंग द रिडिंग्स, ठीक आहे. जमीन कशी आहे, तिथला एरिया टेरेन कशी आहे, टोपोग्राफी कशी आहे ते पाहून यू टेक द डिसिजन व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी देअर शुड बी फॉर टेकिंग द ऑब्झर्वेशन्स, ठीक आहे. देन डू नॉट ड्रॉ अ कंटूर विथ अ शार्प स्पाइक, ठीक आहे. कंटूर काढताना डोंट ड्रॉ कंटूर विथ अ शार्प स्पाइक अँड टर्निंग इन्स्टेड ऑफ ड्रॉ देम विथ अ स्मूथ कर्व, ठीक आहे. आता कंटूर काढताना जेव्हा आपण फायनली तुम्ही इंटरपोलेशन करून पॉईंट फाइंड आउट करता, ते कनेक्ट करता, ठीक आहे. तर हे कनेक्ट करताना असं पट्टीने डायरेक्ट करू नका, हे पॉईंट टू टू पॉईंट तो पॉईंट तो हा पॉईंट, असं पट्टीने डायरेक्ट करू नका. इफ यू कनेक्ट लाईक दॅट वे, ते जे कनेक्टिंग पॉइंट्स असतील तिथं शार्प स्पाइक्स तयार होतील असे, ठीक आहे, असे स्पाइक्स तयार होतील. सो तसं न करता when you are connecting such points which are you have find by the interpolation, connect those points smoothly by using the smooth curve, ठीक आहे. स्मूथ कर्वचा उपयोग करून ते पॉइंट कनेक्ट करा. देन डू नॉट सिलेक्ट टू डिफरंट कंटूर इंटरवल फॉर अ सिंगल एरिया टू बी सर्वेड. आता मी तुम्हाला पहिल्यापासून हेच सांगतोय की कुठल्याही कंटूर सर्वेला, कोणताही सर्वे करत असाल तुम्ही तर दॅट इज हॅव्हिंग द ओनली वन कंटूर इंटरवल. कंटूर इंटरवल हा एखाद्या कंटूरसाठी कॉन्स्टंटच असतो, ओके. तो आपण चेंज करायचा नाही. जर आपण एखादा सर्वे करायला गेलो एखाद्या एरियाचा, तर आपण जे कंटूर इंटरवल ठरवलाय तो शेवटपर्यंत त्या पर्टिक्युलर एरियासाठी किंवा त्या पर्टिक्युलर प्लॅनसाठी हा सेमच पाहिजे. सो इट इज रिटन ओव्हर हियर, डू नॉट सिलेक्ट टू डिफरंट कंटूर इंटरवल्स और डिफरंट कंटूर इंटरवल्स फॉर अ सिंगल एरिया टू बी सर्वेड, ठीक आहे. एक एरिया आपण हे करत असेल तर त्याला डिफरंट कंटूर इंटरवल सिलेक्ट करू नका. हा, सपोज इफ यू हॅव टू गेट मोर डिटेल्स, म्हणजे एखादा एरिया तुम्ही काढताय त्याच्यामध्ये ठराविक लोकेशन आहे तिथं थोडंसं एक्स्ट्रा तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचे, तर व्हॉट यू हॅव टू डू, सपोज आय विल शो यू. जर तशीच केस आली तर व्हॉट यू नीड टू डू, सपोज या पर्टिक्युलर एरियाचं तुम्हाला कंटूरिंग करायचं आहे, ठीक आहे. अँड यू हॅव सिलेक्टेड सम स्पेसिफिक कंटूर इंटरवल, ठीक आहे. 5 मीटर 10 मीटर काहीतरी ठेवलाय. बट इन दिस पर्टिक्युलर एरिया, सपोज दिस इज द एरिया, ठीक आहे. हा असा एरिया आहे
जिथं थोडेसे जास्ती डिटेल्स तुम्हाला कलेक्ट करायचे, का तर तिथली जमीन खूपच वेगळी किचकट आहे. ठीक आहे, तर मग तुम्ही काय करणार, यू नीड टू ड्रॉ 2 कंटूर्स. ऍट दॅट केस यू नीड टू ड्रॉ 2 कंटूर्स. ठीक आहे, तुम्ही पहिल्यांदा असा कंटूर पूर्ण काढून घेणार आणि त्याच्यानंतर सेपरेटली आणखी एक कंटूर तुम्ही प्लॅन काढणार ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट. ठीक आहे, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं आणखी एक दुसरा कंटूर मॅप करणार. बट नेवर टेक अ 2 कंटूर इंटरवल्स फॉर single plan. Okay, Mansi is want to ask something. Mansi Karade. गर्ल्स ग्रुप वर लिंकच टाकली नाहीये लेक्चरची. Oh, sorry. Sorry, I forgot. So for any particular, what we are going to discuss today is the contouring methods. We are going to discuss the contouring practical. Okay, so what the concept I was telling, for any contour, कोणताही contour काढताना there is always one just a minute. Okay, so there is always a same contour interval for a particular terrain. पण suppose त्याच particular एरियामध्ये जर एखादा एरिया असा असेल की समजा हा एरिया आहे जिथं तुम्हाला एक्स्ट्रा डिटेल्स कलेक्ट करायचे, then you will plot another contour map for that particular area with a different contour interval. Okay, जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही दुसरा मॅप काढू शकता, पण पहिला जो मॅप आहे त्याच्यामध्येच तुम्ही मिक्सअप करणार नाही. ठीक आहे, सो this is written over here. What you have to do not draw a contour with a sharp spike हे झालं, आणि do not select 2 different contour interval for single area to be surveyed. ठीक आहे, एखादा सिंगल एरिया जर तुम्हाला सर्वे करायचा असेल तर त्याला डिफरंट वेगवेगळे कंटूर इंटरवल सिलेक्ट करू नका. ओके, एकच कंटूर इंटरवल यू नीड टू कीप फॉर अ सिंगल कंटूर. ओके, नाउ we will see the pre-test. Okay, we will go for the pre-test. Everybody please tell me the answers of this and we will see how the marks we will get. Okay, contour can be found in a dash map: political, physical, thematic, or topographical. Okay, how many methods of contouring are present? Two methods. Two. Okay, indirect methods use how many methods? Indirect methodच्या पुन्हा किती methods? Two, sir. Three, sir. What I should write, 2 or 3? Three. Direct and indirect, sir. Two. Indirect methodचे किती types आहेत? Three, sir. Three, sir. Three. Which of Two, the, sir. Two. we will see what the answer comes. Which of the below methods is used for interpolating contour points between 2 points? 2 पॉइंट मधलं इंटरपोलेशन करण्यासाठी आपण कोणत्या 2 मेथड वापरतो? Arithmetic calculation. Arithmetical. Mathematical. Four. The curve used for drawing lines between the point in the contour line is. आता आपण जे कर्व आपण स्पाइक नि कनेक्ट नाही करायचे म्हणलं ना, स्मूथ कर्व नि कनेक्ट करायचे, तर हा कुठला कर्व वापरतो? रेडियल, ओके. शुड आय सबमिट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so all the answers are correct. Contour can be found out in a topographical map.
how many methods of the contouring are present? Direct and indirect method. Okay, indirect मेथडच्या दोन मेथड कोणत्या आहेत? तर एक स्क्वेअरची मेथड आहे आणि म्हणजे चेक स्क्वेअर एक घ्यायची आणि डायरेक्टली सेक्शन काढायचे. ठीक आहे, असे दोन मेथड्स आहेत. त्यानंतर which of the below methods is used for interpolation between the 2 points? तर arithmetical calculation. Yes. सर मेथड्स Indirect दोन आहेत तीन ना आहेत ते ना? तिथं 3 सिलेक्शन. तीनच आहेत मित्र. हा, तिसरी मेथड ही आहे तुमची आपली ग्राफिकल. ओके सर. ठीक आहे, आणि फ्रेंच कर्व इज युज्ड फॉर युजिंग द ड्रॉइंग द कंट्रोल. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द प्रोसिजर. आता प्रोसिजर बघा आपल्याला करायची, कंट्रोल काढायचं. आय विल शो यू अ सिम्युलेशन. ओके, तर बघा, I will go for the simulation. Before that, just read 5 arrows are placed in field of each contribution. In the mid, the plan table is set up. You will get, आता तुम्हाला दिसतील की 5 arrow दिसतील एका स्क्रीनवर. त्याच्यानंतर सेंटरला आपल्याला प्लेन टेबल ठेवायचं आहे. त्याच्यावर आपण एलिडेट आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ठेवणार आहे. ठीक आहे, आणि सेंटरिंग करणार आहे. देन प्लेन एलिडेट इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द टेबल विच इज युज्ड फॉर द ड्रॉइंग ऑफ द radial line. Then I will click each button so that I will find the RL of that point. Then each click arrow will be replaced by the stop scale. त्याच्यानंतर the scale येईल. After this, click the each stop accordingly. Then on each click of the stop radial lines, we will draw the radial lines. Then I will press the button, result button, and we will get the results. Okay, I will show you how this procedure is done on the site. Okay, I will use the browser based simulation. Okay, so this is the area. This is the area which we have to survey, or we have to draw the contour on this particular area. या एरियावरचे आपल्याला कंटूर काढायचे असं समजा. ठीक आहे, we have to draw the contours on this particular area. ठीक आहे, नाउ व्हॉट आय विल डू, आय विल टेक द स्पॉट लेवल्स ऍट डिफरंट पॉइंट्स. हे जे एरो दाखवलेत ना, त्या वेगवेगळ्या पॉइंट वरती मी स्पॉट लेवल्स फाइंड आउट करणार. आय विल फाइंड आउट द स्पॉट लेवल्स ऍट दीज डिफरंट पॉइंट्स. ओके, नाउ suppose I have to find out the spot level at this point. Okay, so I will put the stop over here. मी the stop ठेवणार, and I will by using this dumpy level or at a level, I will find out the RL of this point. ठीक आहे, ह्या पॉइंटची RL फाइंड आउट करणार. ठीक आहे, समजते का? सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथं एक प्लेन टेबल ठेवलाय. प्लेन टेबल सगळं एलिडेट वगैरे सेटअप केलंय, आणि त्याच्या शेजारी मला एक स्टाफ ठेवायला लागणार आहे. एक बॅक साइड रीडिंग घेऊन ह्याच्यावर कशावर, तर टेम्पररी बेंचमार्क किंवा बेंचमार्कवर बॅक साइड रीडिंग घेऊन आय विल फाइंड आउट द हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. अँड वन्स आय विल फाइंड आउट द हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, आय विल पुट द स्टाफ at some location. एका कुठल्या तरी लोकेशनला I will put the staff and I will find the RL of that point. ठीक आहे, once I find the RL of that point, then what I will do, I will measure this distance. मी काय करणार, हे जे डिस्टन्स आहे, just a minute, इथून ते इथपर्यंत हे सेंटर पर्यंत डिस्टन्स मेजर करणार. ठीक आहे, I will measure this distance, and after that what I will do, I will keep the एलिडेट. तुम्ही बघितलं एलिडेट मी तिकडं तोड करून ठेवणार, and I will draw a line in that line. ठीक आहे, त्या लाईन मध्ये एलिडेट करून तेवढ्या स्केलची लाईन ड्रॉ करणार पेपरवर. समजलं का सगळ्यांना काय केलं मी प्रोसिजर? सगळ्यात पहिल्यांदा त्या पॉइंटला मी स्टाफ ठेवला. स्टाफ ठेवून तिथली RL फाइंड आउट केली. RL फाइंड आउट केल्यानंतर आता तोच प्लॅन मला कागदावर पण काढायचा आहे. त्याच्यामुळे मी काय केलं, त्या पॉइंट पासून सेंटर पॉइंटचं डिस्टन्स मेजर केलं, आणि एलिडेट मी तिकडे डायरेक्ट करून ती लाईन काढली तेवढ्याच स्केलमध्ये 1:10 काय व्हॉटएव्हर द स्केल आय विल कीप, अँड आय विल ड्रॉ द लाईन इन दिस पर्टिक्युलर प्लॅन. समजलं का? Yes, sir. ओके, नाउ त्याच्यानंतर काय करायचं, वी विल सिलेक्ट सेकंड पॉइंट. सपोज आय एम सिलेक्टिंग दिस पॉइंट. इज माय कर्सर इज विजिबल? येस. आय विल सिलेक्ट दिस पॉइंट. Okay, I will put the stop over here. इथे मी स्टॉप ठेवणार पुन्हा. I will take the RL of this point through this auto level. या auto level नी ह्या पॉइंटची RL फाइंड आउट करणार, आणि त्याच्यानंतर हा जो एलिडेट आहे, एलिडेट जो आहे तो मी या पॉइंट कडे डायरेक्ट करणार, and I will measure the distance and I will draw the line. ठीक आहे, हे बघा इथे दिसते.
you can see I have drawn this line with the scale. Okay, on the plan. Again, what I will do, I will select the next point. I will select the next point. I will keep the stop over there. I will measure the RL of that point, and after that I will direct the LED towards that point. I will measure the distance and I will draw the particular line in that particular direction with the scale. ठीक आहे, इथं बघा आपण लाईन काढली. ठीक आहे, again I will do same procedure for this point. Okay, I will do same procedure for this point. I will keep the stop. I will measure the RL. Then I will direct the LED towards it and I will draw the line. Okay, and at last point also I will keep the stop over here. I will measure the RL. I will measure the distance, and by this LED I will draw the lines. ठीक आहे, आपल्याला अशा सगळ्या लाईन्स मिळाल्या. समजलं का सगळ्यांना? आपल्याला हे असे पॉइंट्स मिळाले, त्यांचे RLs मिळाले. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what I will do, we will see how the results are displayed. Okay, I will press the result button. Okay, so इथं बघा आपण एका कुठेतरी पॉइंटला स्टाफ आणि आपली मशीन ठेवलेली आणि त्याच्यानंतर आपल्याला असे स्पॉट लेवल्स मिळाले समजा. ठीक आहे, आपल्याला असे स्पॉट लेवल्स मिळाले समजा. कॅन यू सी दी स्पॉट लेवल्स? आपण असे स्पॉट लेवल्स लिहिणार. आता ठीक आहे, दोन मेथड्स आहेत. जर तुम्ही स्क्वेअर्स केले असतील तर यू विल टेक द ऑल द स्पॉट लेवल्स आर कॉर्नर पॉइंट. कॉर्नर पॉइंटचे तुम्ही RL फाइंड आउट करणार. आणि जर तुम्ही रॅन्डमली घेत असाल तर असं रॅन्डमली लिहिणार कुठं असेल तिथं. आणि जर तुम्ही स्क्वेअर्स केलेले असेल, ठीक आहे, स्क्वेअर मेथड यूज केली असेल तर प्रत्येक स्क्वेअरला तुमची RL येणार लिहिलेली जी काय असेल. ठीक आहे, देन वी विल ड्रॉ सच अ मॅप विथ द RLs written over there. Then what we have to do, see over here. Okay, formula and calculation would be written over here. Just see. Now suppose I have to draw a contour of 1000 meter. ठीक आहे, मला 1000 मीटरचा कंटूर काढायचा आहे. ओके, so I will again make the interpolation. Okay, h2 minus h1 upon x is equal to h2 minus h upon x2. Okay, we have seen this formula. Okay, simplified version we have seen. Like that way we will find the points and we will connect those points to get the contour of 1000 meter. Here you can see the contour of 1000 meter is in between the 991 and 1071. Like this way, इथं पण जर तुम्ही बघितलं तर it is in between 996 and 1017. Okay, like this way. Okay, like this way we will draw a contour of 1000 meter. Okay, एकदा आपण 1000 मीटरचा कंटूर काढला, then just a minute. Okay, now suppose we have to draw a contour of 950 meter. Okay, we will interpolate the point, we will connect the point and we will get the contour of 950 meter. Okay, then suppose if we have to draw a contour of 900 meter, we will again make the calculations. We will find out the distance and we will draw the contour of 900 meter. Like that way, we will draw a contour of 850 meter also, 800 meter also, 750, 700, 650, 600. Okay, इथं बघितलं तुम्ही इंटरपोलेशन हे कंटूर इंटरवल जे आहे ते 50 मीटरचं आहे. ओके, लाईक दिस वे वी विल फाइंड आउट द व्हेरियस कंटूर्स. ठीक आहे, समजलं का सगळ्यांना? आय विल रिसेट दिस अगेन. आपण आपल्याला असा प्लॅन मिळालेला असतो आणि त्याच्यानंतर आपण इंटरपोलेशन करून आपण पॉइंट फाइंड आउट करणार आणि ते पॉइंट आपण सिम्पली कनेक्ट करणार. कनेक्ट केल्यानंतर वी विल गेट द कंटूर ऑफ 1000 मीटर. ओके, आता एकदा 1000 मीटरचा कंटूर झाला की आपल्याला समजा 950 मीटरचा कंटूर काढायचा आहे. मग 950च्या हिशोबाने आपण कॅल्क्युलेशन करणार and we will connect those points. Now someone may ask, sir, why this contour is not connected over here? हा जो कंटूर आहे हा इथं कनेक्ट का नाहीये?
तर as I have already taught to you that every contour makes a closed loop. कोणताही कंटूर हा जो आहे हा क्लोज्ड लूपच तयार करतो, बट इट माइट बी विदिन द बाउंड्री ऑफ द दॅट मॅप और आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द मॅप. आपण कंटूर सर्वे करताना फक्त एवढा जो चौकोन आहे एवढ्याचा सर्वे केलाय, इकडची आपल्याला माहिती नाहीये, म्हणून आपल्याला असं वाटतं की हा डिस्कंटिन्यू झालाय का, बट इट इज नॉट डिस्कंटिन्यूड. इट माइट बी कनेक्टेड लाईक दिस वे. इट माइट बी कनेक्टेड लाईक दिस वे. असं प्रत्येक कंटूरला येणार आहे. त्याच्यामुळे दॅट कॅरेक्टरिस्टिक वॉज देअर की कोणताही कंटूर जो आहे that contour always form a closed loop. It might be within the limits of the map or outside the limits of the map. ठीक आहे, आपण तिकडचं बघितले नाहीत, कॅल्क्युलेशन केले नाहीत म्हणून आपल्याला दिसत नाही. मे बी दॅट इज कनेक्टिंग फ्रॉम देअर टू देअर. हु इज हॅव्हिंग एनी क्वेरी? Okay, then we will go for the drawing of the contour of 900 meter. Same way 900 मीटरचा कंटूर पण जो आहे that might get connected like this way. ठीक आहे, हा जो आहे 900 मीटरचा कंटूर that may connect like this way, आणि हा जो आहे 950 चा हा असा कनेक्ट होऊ शकतो. आता हे जे कंटूर्स आहेत हे बाहेरून कनेक्ट झालेले आहेत. ओके, पण कंटूर हे ऑलवेज कनेक्टेडच असतात. ठीक आहे, दे माइट बी विदिन द बाउंड्री ऑफ द map or outside the boundary of the map. Okay, just a minute. Okay, then we will draw a contour of 850, 800, 750, 700, 650 and 600. Okay, like this way we will get all the contour lines. Okay, समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. I will repeat the procedure. I will put the stop over here. I will measure the RA, then I will measure the distance and I will draw that distance on the plan. Okay, त्याच्यानंतर I will do same procedure for second point, same procedure for third point, same procedure for next point. Okay, same procedure for next point, same procedure for next point. Once we complete all the readings, then we will go for the results, आणि त्याच्यानंतर we will use the interpolation technique for getting the or for drawing the various contours. ठीक आहे, आपल्याला जे काही कंटूर्स पाहिजेत ते आपण इंटरपोलेशन टेक्निकने आपण फाइंड आउट करणार. ओके, लाईक दिस वे. So this is the simple procedure for drawing a contour or finding the contour lines. Okay, on ground. Okay, you can see over here. कुणाला काही शंका आहेत त्याच्यात? Now we will see the post test and we will go for the writing for write up. Okay, so should we go for the post test? आता तुम्हाला याच्यातली बऱ्यापैकी आयडिया आली सगळी. We will look for one test. Okay, commonly used squares in the commonly used square in the method square is. आता आपण स्क्वेअर मेथड मध्ये जनरली आपण किती मीटर बाय किती मीटरचे स्क्वेअर यूज करतो? स्क्वेअर मेथड मध्ये आपण जे स्क्वेअर्स करतो कंटूरिंग करण्यासाठी, तर किती मीटर बाय किती मीटरचे कंटूर करतो आपण? 5 मीटर बाय 5 5 मीटर to 5 मीटर किंवा 20 to 20. 5 to 5 to 20 to 20. 10 to 10. I will write it down. We will see what the answer comes. Okay, which shape lines indicate the presence of ridge line? U shape. Ridge U line. shape. Yes, U shape. U or V? U, sir. Okay, I will go for your answer. The line which separate in the catchment basin from the rest of area is? Red is the answer. Yes, Red is best sir option. Watershed. it might be watershed line. We will see. Watershed. Yes, because on the watershed the area is divided. Okay, contour lines cross ridge line, valley line at 90. 90. 90. the spacing of the cross section in a hilly country is usually. हिली एरिया असेल तर आपण स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन किती पाहिजे? 5 meter. 5 मीटर. 5 It meter. should be less.
It is getting wrong. Are you 10, 20? 20. It is 20 meter. Spacing of cross section in a hilly country is usually 20 मीटर. आता जर 5-5 मीटरला जर आपण हे घेतलं ना स्पेसिंग, तर खूप किचकट तुमची प्रोसिजर होईल, कारण तुम्हाला ऑलरेडी तिथं काम करायला अवघड जात असते. आणि जर तुम्ही आणखीन जवळ घेतलं तर इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ कंटूर. ओके, सो हियर our this virtual lab for the contouring get over here. Okay, we have taken the reference of all these books for this designing this particular virtual lab. Okay, हॅलो सर. yes, हा सर, कंटूर म्हणजे आपण कंटूर हे करताना एखादी वेळेस असं स्टेशन आलं की तिथं नदी आहे आणि पॉइंट्स ते पलीकडे आहेत, मग त्यावेळी लाईन्स कंटूर लाईन्स कनेक्टेड होणार का? good question. There are two types. Okay, there are two types. When you are drawing a contour or when you are surveying, ठीक आहे, आता कंटूर करायचं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं what you need to do, you need to find the RLs of the different points. ठीक आहे, तुम्हाला वेगवेगळे जे पॉइंट्स आहेत त्यांची RL फाइंड आउट करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. ठीक आहे, आता बघा इथं काय होतंय. Suppose if it is a river, okay, suppose it is a river and you got a point. Suppose you got a point over here. इथला पॉइंट ची तुम्हाला RL मिळाली. ओके, तर व्हॉट इज युअर क्वेश्चन इज, कॅन आय टेक धिस RL सेम ॲज दिस RL? कारण तुम्ही असं म्हणत असाल की पाण्याची लेवल जी आहे ही सेमच राहते, बरोबर ना? इट इज युअर क्वेश्चन ना? नाही, तसं नाही. म्हणजे आता ही आली म्हणजे इकडे 2 पॉइंट आलेत नदीच्या अलीकड आणि हा, नंतर ठीक आहे. बाकीचे पॉइंट पलीकड साईडला आलेत. हा, अशा वेळी yes, contour we can connect do the होणार का? contour. Yes, we can draw contour. ठीक आहे, म्हणजे हा पूर्ण एरिया आहे. सॉरी, this is the area which we have to make a contouring. आणि जर नदी आली तर can we do the contouring, right ना? हा, म्हणजे Yes. माझं कसं म्हणणं आहे, नदीच्या नदीच्या अलीकडे 2 पलीकडचा पॉइंट पॉइंट कसा कंटूरचे पाहिजे आलेत. त्यांनी असं म्हटलं सर. आता एक पॉइंट बाकीचे point. इकडे नदीकडे आहे सर, इकडे एक पॉइंट आहे सर आणि 2 पॉइंट त्या साईडला भेटला सर. तसं ते कसं जॉईन करायचं म्हणतो सर त्यांनी दोन्ही. इकडे नाही, एक पॉइंट करायचा. पॉइंट जॉईन होतील असं नाही ना. ते व्हॉट आय एम सेइंग की पॉइंट जे आहेत ते विदिन द कंटूर ऑफ, म्हणजे आपल्या प्लॅनच्या ह्याच्यात जॉईन होतील किंवा नाही होतील. आता जर तुम्ही नदीचे जर कंटूर काढायला गेले ना, आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. सपोज स्ट्रेट लाईन रिव्हर आहे, ठीक आहे, तर काय होणार, सी ओव्हर हियर. सपोज दिस इज द कंटूर ऑफ, suppose this is the contour of 90. ठीक आहे, काय होणार बघा. सपोज दिस इज द कंटूर ऑफ 90. आता नदीची केस असल्यावर कसं होतंय बघा. देन त्याच्या बाजूला 2 कंटूर्स येतील. ठीक आहे, त्याच्या आय विल ड्रॉ इट बाय डिफरंट कलर. त्याच्या बाजूला 2 कंटूर येतील which might be of greater height. का तर मध्ये खड्डा होता, बरोबर का? they might be of greater height. Suppose they are of 95. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला आणखी 2 कंटूर येतील which is having some different value. Okay, this is the reach of a river, that's why they are not connecting to each other. ठीक आहे, दिस इज द रीच ऑफ रिव्हर, दॅट्स वाय दे आर नॉट कनेक्टिंग टू इच अदर. ठीक आहे, आता दिस इज द स्ट्रीम ऑफ रिव्हर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा, त्याच्यानंतर जो पेरीफेरीचा एरिया आहे दॅट माइट बी लाईक धिस वे, दॅट माइट बी लाईक धिस वे. ठीक आहे, त्याच्या पेरीफेरीचा जो एरिया आहे दिस माइट बी लाईक धिस वे, असं काही असू शकतो. बट दिस माइट बी दिस शुड बी हॅव्हिंग हाईट लाईक 105. ओके, हा अगेन 105. ठीक आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या कडेला आणखी काय येईल,
ठीक आहे, असे हाईट वाढत जाणार ना, इकडे जाईल तसं. ओके, नाउ व्हॉट माय क्वेश्चन और व्हॉट युअर क्वेश्चन इज, हे जे 2 पॉइंट आहेत हे एकमेकांना कनेक्ट होणार नाहीये का? जर हे एकमेकांना कनेक्ट होत असते तर ही नदी इथं ब्लॉक होणार ना. ह्याची बघा हाईट, ह्याची हाईट 110 आहे समजा आणि ही 90 आहे, म्हणजे इथून इथं चढ आहे. ठीक आहे, म्हणजे नदी ही डिस्कंटिन्यू होईल ना, असं जर हे जर कनेक्ट झालं तर. बरोबर ना? इज इट युअर क्वेश्चन ना? हा सर, ते पॉइंट क्लोज्ड होत नाहीत का? क्लोज नाही होणार. ओके, मग दॅट्स वाय आय एम सेइंग की जे आपले कंटूर मॅप्स आहेत हे कनेक्ट होत नाही. म्हणजे आपला जो पहिला जो क्वेश्चन होता की हे आपल्याला कनेक्ट होत नाही. आता तुम्ही असं मे बी म्हणत असाल की सर तुम्ही तर म्हणताय की ते पॉइंट कुठेतरी कनेक्ट होतात, बरोबर ना? तर हा, नदीचा कुठेतरी. उगम झाल्यापासून नदी जिथं हे होते त्याच्या इन बिटवीन कुठेही 30, 40, 50, 100 किलोमीटरच्या तिथं कुठेतरी नदीची लेवल खालीवर झालेली असू शकते आणि तिथं तो कंटूर मॅच होत असतो. इट इज नॉट मॅन्डेटरी की पंढरपुरातला कंटूर इथं लगेच मंगळवेढ्यात मॅच होईल. पंढरपुरातला कंटूर कर्नाटकमध्ये नदीच्या केसमध्ये मॅच होऊ शकतो. का तर तिथं जाऊन नदीची लेवल समजा वर गेली असेल किंवा खाली आली असेल तर तिथं तो मॅच होतो. समजा इथं 100 मीटर हाईट आहे आणि तिथे 110 मीटर हाईट आहे, मग इथले 110 चे कंटूर तिथं वेगळ्या लेवलला मॅच होतात. समजलं ना? कंटूर क्लोज होतो ना, हो, म्हणजे कंटूर क्लोज होतं ना. क्लोज होतो. हा, क्लोज होतं. म्हणजे समजा इथं समजा इथं समजा पाण्याची बॉटम लेवल 100 मीटर आहे. ठीक आहे, आणि 100 मीटर जी पाण्याची बॉटम लेवल इथं आहे ती कोयना डॅम पाशी मे बी बाहेरच्या जमिनीची असेल. म्हणजे पाण्याची बॉटम लेवल मे बी तिथं 110 असेल आणि कडची 115 असेल. असं ते चेंज होत होत पुढे कुठेतरी कनेक्ट होतं. वी हॅव टू सी दॅट. म्हणजे जर तुम्ही एरिया पूर्ण असं स्लाइस कट केलं की तुम्हाला लक्षात येईल की ते कुठं कनेक्ट होतं. बट इट ऑलवेज कनेक्ट्स. ठीक आहे, जर तुम्ही पृथ्वी घेतली तर पृथ्वीचे तुम्ही गोल 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 स्लाइस काढत गेला तर ते एक पूर्ण बाउंड्री तयार करणारच ना. म्हणजे तुम्ही एक बॉल घेतला समजा आणि समजा 10 सेंटीमीटर डायमीटरचा बॉल आहे, त्याचा जर तुम्ही आतला कोर काढला 10 सेंटीमीटरचा, त्याच्या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4, तर ते प्रत्येक कोर्सच आहे. ठीक आहे, तर ते कनेक्ट करतातच कुठेतरी जाऊन. आणखी एक क्वेश्चन मागाशीचा होता, छान होता. आपल्याला जर लाईन आपल्याला शिफ्ट करायची असेल तर ते आपण लाईन कशी शिफ्ट करणार? सपोज दिस इज अ रिव्हर. ओके, तर रिव्हर जर असेल आणि तुम्हाला जर एखादा पॉइंटचा कंटूर मिळाला, इफ यू गॉट सॉरी आरएल मिळाली, समजा ह्या पॉइंटची आरएल काहीतरी मिळाली 100 मीटर. ओके, कॅन आय डायरेक्टली राईट दिस 100 मीटर टू दिस पॉइंट इफ इट इज अ रिव्हर? कारण आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की पाण्याची लेवल जी आहे सेम राहते. Can I directly write 100 over here? This is my question. Yes sir. Yes sir, लिहू शकतो. If it is a river. पाण्याची पातळी कंटिन्यू सेमच असतो सर, कुठं आपण बघितले तर. त्यामुळे या साईडला लेवल मिळालेलं डायरेक्ट त्या साईडला घेऊ शकतो सर. नो, रॉंग. आता बघा, पाण्याची पातळी ही सेम असते, पण जर पाणी स्टील असेल, थांबलेलं असेल, जर हे तळ असतं तर डायरेक्टली आय कॅन ट्रान्सफर दॅट 100 पॉइंट टू दॅट पॉइंट डायरेक्टली विदाउट मेजरिंग. जर हे तळ असतं तर, जर पाणी थांबलेलं असतं तर. बट इफ इट इज अ फ्लोईंग वॉटर, जेव्हा तो टर्न वगैरे घेत असतो तेव्हा त्याचं सेंट्रिफ्युगल वगैरे फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळं थोडी लेवल खालीवर होतेच. ठीक आहे, म्हणून रिव्हर किंवा अशी जर फ्लोईंग वॉटर असेल, ऍट दॅट केस वी कॅन नॉट ट्रान्सफर द लेवल डायरेक्टली टू दॅट पॉइंट. वी हॅव टू डू द रेसिप्रोकल लेवलिंग. आपल्याला प्रॉपर रेसिप्रोकल लेवलिंग करूनच पलीकडे पॉइंट घ्यावा लागतो. फॉर रिव्हर इट माइट नॉट बी 100, इट माइट बी 102 or 103 or 99.8. ओके, फॉर रिव्हर. बट इफ इट इज अ लेक, जर हे तळ असतं, ओके, इफ इट इज अ लेक, जर हे तळ असतं तर एव्हरी पॉइंट हॅव्हिंग द सेम आरएल, प्रत्येक पॉइंटची आरएल ही सेमच असली असते. का तर हे फ्लोईंग वॉटर नाहीये, हे स्टील वॉटर आहे, थांबलेलं वॉटर आहे. दॅट्स वाय द आरएल ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज सेम. समजतंय का तुम्हाला? येस So, सर. ऑलवेज कीप इन माइंड, एमपीएससी ला हा क्वेश्चन विचारलेला. ठीक आहे, कॅन यू ट्रान्सफर द आरएल फॉर अ रिव्हर? सेम असते का? आणि जर नसेल तर हाऊ यू विल
डू दॅट. मग तुम्हाला रेसिप्रोकल लेवलिंग करून तुम्हाला तिकडे न्यावं लागते. पण जर लेक असेल तर RL ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स इज सेम. खूप छान कन्सेप्ट आहे, खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे सर्वे मधला. ठीक आहे. रिव्हरच्या केसमध्ये कधीच तुम्ही पलीकडची लेवल सेम आहे समजू नका. देर इज ऑलवेज सम डिफरन्स बिकॉज इट इज अ फ्लोइंग वॉटर. फ्लोइंग वॉटर इज हॅव्हिंग सम फोर्सेस ऑन दॅट, and because of these forces it might be under gravity, and there might be some minute changes in the level, so we do not take directly that level to other side. Okay, but in case of lake we can take it on that particular side. Okay. Okay, up to here we have seen this. Now I will give you a write up. You have to draw that write up and upload the write up in the link which I will provide to you. Okay. Okay, I will share a write up on the our group. You have to write all this write up in your notebook and please upload in the link which I will provide to you. Is it okay? Yes, sir. Sir. And also keep it preserved. जे काही तुम्ही राईटअप मी तुम्हाला प्रॅक्टिकलला सांगतोय ते तुमच्याकडे ठेवा. ऍट द एंड ऑफ द सेमिस्टर आय विल अगेन शेअर वन लिंक. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे राईटअप साथीच्या साथी प्रॅक्टिकलचे अपलोड करायचे, अँड देन यू विल गेट द मार्क्स ऑफ युअर प्रॅक्टिकल. ओके.
I am sharing a write up to you. Please write it down in your notebook. Just a minute, it is getting shared. Once you get it, please write it down and upload the write up in the link I will provide to you. Okay. आले का ग्रुपवर? यस सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. आले sir. So please write it down in your notebook and upload. I will provide you a link. Upload it in the link which I will provide to you. Okay. सर पहिला प्रॅक्टिकलचं लिंक शेअर केलं कसं तुम्ही? Yes. प्रॅक्टिकल पहिला सर लिंक सेंड केला का? पहिल्याची लिंक पण पाठवली नाही का मी? हा नाही सर. ओके, आय विल प्रोव्हाइड अ लिंक. त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रॅक्टिकल तुम्ही अपलोड करा. ठीक आहे, दोन्ही अपलोड करता येईल असं आय विल मेक अ लिंक. ओके सर. Okay, sir. सर ते कंट्रोल मॅपची खाली डायग्राम जे प्लॅन काढला ना त्याचे डायमेन्शन काय आहे ते 10x10 आहे की 5x5? हॅलो. जस्ट अ मिनिट. टेन मीटर इज द डिस्टन्स. 10 मीटर. 10x10 sir ना? हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल ना? हॅलो. हा गणेश सेम हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल. Horizontal distance is a 10 meter आणि vertical distance is always the difference between the two RLs. ठीक आहे, म्हणजे 102 तुम्ही जर शेवटची डायग्राम बघितली 102 मायनस 102 ठीक आहे 101 ठीक आहे, इथं तर सेमच पॉइंट आहेत सगळे. तर त्याची RL डिफरन्स घ्यायचा त्या दोन RL मधला. कसं सर बट इथं हे करताना सर मॅप हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल सगळ्या 10 स्केलने सर. एक मिनिट. हा जो मॅप काढलाय ना कंट्रोल मॅपचा, आय हॅव टेकन द रेफरन्स. इट इज रॉंग आय थिंक. ओके, because they have written the RLs at different points and they have written the points different. I will give you another map. Okay, you draw that map. Okay, I will give you a different map. Okay, please don't take the reference of this. I will give you a different map because they have written the 101 on the corner and again they have connected different points. Okay. सर थेरी लिहा तोपर्यंत मग. हा, theory लिहा. I will share a contour map to you. Okay. ओके सर. And please make the calculation for every point. Okay, please make the calculation for every point. I will share two different maps. You can take a reference which you want. Calculation पण लिहायचं सर. हा, कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा ना आता. वेगवेगळ्या पॉईंटचं कॅल्क्युलेशन करून पॉईंट फाइंड आउट करा. ठीक आहे, आय विल गिव्ह यू टू डिफरंट मॅप्स. तुम्हाला पाहिजे तो त्याचा एक मॅप घ्या आणि त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करा. अँड यू कॅन टेक द डिस्टन्स यू रिक्वायर. ठीक आहे, तुम्हाला 10 पाहिजे असेल 10 घ्या, 20 पाहिजे असेल 20 घ्या. यू कॅन टेक. ओके, तुमच्या कन्व्हिनियन्सने घेतलं तरी चालेल. ओके सर. इट इज नॉट मॅन्डेटरी की सगळ्यांनी सेमच केलं पाहिजे.
I have shared a different map. You might have received it.
You can draw any of the diagram. ठीक आहे, as per your convenience. तुमच्या convenience ने तुम्ही कोणतीही diagram काढा, first किंवा second काढा. Okay. Should I close the meeting so that you will write it down and share in the Google link which I will provide to you? No need to be in a lecture. Should I close the link? Yes. Okay. I will share a Google link. Okay.